During the 1970s, Pramukh Sai Maharaj did tireless Vichran. In 1974, he did a foreign tour to Africa, America, and Europe. Then again in 1977 to 1978, he did 244 days of Vichran with travels across the world. During all of this Vichran, he constantly kept in touch with the Yuvak that we were introduced to in the beginning of our Sabha. Pramukh Sai Maharaj made a promise to the Yuvak that he would write to him often. And he did that with 40 letters filled with love, inspiration, and guidance. The Yuvak that we now know as Pujya Yagnavallabh Swami followed those trail markers to the T, and that helped him strengthen both his satsang and the connection with his Guru. So let us now invite Pujya Yagnavallabh Swami to show us the love that he's received in those letters and to teach us how those messages are still applicable today on the trail of life that we are on as Yuvaks and Yuvatis. Pujya Yagnavallabh Swami graduated with an electrical engineering degree from the acclaimed Birla Institute of Technology in Pilani, India. He then moved to New York and later received Diksha from Pramukh Sai Maharaj in the year of 1981. He has been doing Seva in North America since 1996 and currently is the head of BAPS North America. Pujya Yagnavallabh Swami. स्वामीनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, भगत जी महाराजनी जय, शास्त्री जी महाराजनी जय, योगी जी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय, अक्षरधाम महोत्सवनी जय. The BAPS Mandir in Flushing, New York, was opened in August 1977. At that time, only 50 people were attending Ravi Sabha. No dinner was served after Sabha. Family used to go home after Sabha, eat cereal and milk and go to bed. For many people like Nilkamal Bhai, to reach Mandir was not an easy task. He had to change 2 trains, 1 bus and walk to reach the BAPS Mandir. It took him 2.5 hours to reach the Mandir and another 2.5 hours back home. And still they did satsang so happily and with Mahima. BK Combined Sabha had just started, but there was no BK syllabus in those days. There were no fax, no cell phones, no emails, no audio cassettes even, or CDs, no videos. Even color picture of Bapa were not available. And no WhatsApp or no BAPS website. We were in a different world and did not know what was happening in India. When Bapa visits North America after 3 to 4 years, it was the only labh. After Bapa leaves, we don't know what is happening and we can't have Bapa's darshan. Another labh was through Bapa's letters. That was the only virtual labh. In such circumstances, how one can inspire Yuvaks and Yuvatis and Hari Bhakto? Swami did that through his letters, inspiring letters. Pratishtha Pachi, Bapa asked me that you write me letter every month. And if you don't write, then I will certainly write you letter every month. And during 3.5 years,
Bapa wrote me 40 letters. The average length of each letter, you can say 3 to 5 pages. And the longest letter I received was 16 pages. And the content of the letters were full of love, inspiration, and spiritual guidance through Kathavarta, inspiring, words, and Vachanamrit Nirupan in a very brief. It was a power speech. In a very short paragraph, a few sentences, Bapa placed so much in his letter that it was like a syllabus to me. You can say that one can make a syllabus for sadhaks through these letters. Bapa inspired me, taught me step by step the following, topics. Initially, he inspired me to observe Dharam Niyam, importance of satsang, mahima of Satpurush, an inspiring, very powerful inspiration for doing satsang, and also importance of Yuvak Mandal, Bal Mandal, Satsang Mandal and its activities. So, Bapa inspired me to join Seva and do Bal Mandal and Kishore Mandal. In which conditions Bapa wrote these letters? Well, at that time I didn't know that. But when I read Bapa's Jivan Charitra now, I can now understand that in which kind of hardships Bapa wrote these letters to me. He found time. During Bapa's world tour in 1977 and 1978, it was a long tour of 244 days, in which Bapa travelled 96,525 kilometers. He visited 222 towns and cities. And he did 2,261 padramanis. And during all these activities, this hectic vichran, Bapa wrote 17,500 letters in these days. And he initiated 15,000 new satsangis, Kanthi Pairavi, Vartman Dharavya. In the middle of this, he also wrote me a letter, like he wrote to thousands of other people. When he returned to Bombay, he fell sick because the vichran was so hectic that it's very difficult for a human being to endure such hectic vichran. So Bapa got sick. And he was very serious. So he was in rest in Bombay. And there were no puja darshan for 16 days. After 16 days, when puja darshan began, on February 23rd, 78, he wrote me a letter on that date. And I can read his words from these letters. Atre avyabad, atre means here. Avyabad means after that. Turataj means immediately. Bimari, એટલે sickness આવી ગઈ. હવે બાપાની દયાથી સારું છે, પણ અશક્તિ, weakness છે. તે આરામ એટલે કે rest થાય છે. So you can imagine. Similarly, on May 15, 1978, when Bapa was in Sarangpur, he again was very sick. And Puja Vivek Sagar Swami, he narrates this prasang that Bapa called him. And Bapa said, કે મને તેજ દેખાય છે. હવે આ શરીર નહીં રહે. અને મારા પછી પૂજ્ય મોહન સ્વામીના ગુરુ તરીકે નિમજો. That was the day, May 15, 78 in Sarangpur. 14 days after that, Bapa wrote me a letter. On May 29, 78, and from Gadada.
બાપા રાઇટ્સ, મારે શરીરે સારું છે અને ગઈકાલે ગઢડા આવ્યા છીએ અને ગોંડલ જઈશું, આપના વતી દર્શન કરેલ છે. હાવેવર સિક was સ્વામી ઓર હાવેવર હેક્ટિક હિઝ વિચરણ, રોજના 8 કે 10 ગામડાઓ ફરવાના હોય, but still Bapa found time to connect with his Yuvaks or Haribhaks. I will share some of the content of the letters with you. Initially I thought that the letters are personal, they are addressed to me. So how is going to interest you? But then I realized that though Bapa addressed those letters to me, but when you see the content, I understand that it was not just addressed to me, but all of you, all of the Yuvaks and Yuvatis. Because in these letters, Bapa addresses his Yuvak and he guides and he expresses his wish that how a Yuvak of Pramukh Swami Maharaj and Swaminarayan Bhakta should lead his life. So all these contents are very relevant to all of you. And so I'm not going to do any nirupan or narrate any prasang anymore, because you are more interested and very curious, I'm sure, to listen to the words of Swami Shri, the divine words. So let me read some of the excerpts from Bapa's letters. First, Bapa inspired me for Niyam Dharma and Satsang. So these are the letters. Mumbai, February 23rd, 78. Bapa writes, પાઠ પૂજા તિલક ચાંદલો તે બરાબર કરવું, નિયમો બરાબર રાખવા, મંદિરે વધારે રહેવાય તે પ્રયત્ન કરવો, મીન્સ ટ્રાય કરવો. ત્યાંનું પ્રલોભન મીન્સ ટેમ્પટેશન મોટું છે, તેમાં જરા પણ વૃત્તિ જવા દેવી નહીં, મીન્સ ત્યાં ડાયવર્ટ ના થવું ટેમ્પટેશનમાં, પણ ધર્મ નિયમ ઉપર ફોકસ કરવું. ફ્રોમ નાઇરોબી, બાપા રાઇટ્સ, on January 17th, 78, મંદિરે નિયમિત એટલે રેગ્યુલરલી જતો હોઈશ. સત્સંગ જરા પણ મોડો એટલે વીક ન પડે, તે ખટકો એટલે અવેરનેસ રાખજે. એક દિવસ આળસ એટલે લેઝીનેસ તો ધીરે ધીરે વધે, માટે ખબરદારી મીન્સ અવેરનેસ રાખજે. એટલે બાપાએ મને છે ને he inspired me so much. All these words, I was not able to implement all his words, but some of the words, it really clicked me. અને એનાથી મારું જીવન બહુ ઉન્નત થયું. See, બાપા told me that every day તારે મંદિરે જવાનું, અને મને ખબર નહીં કેમ એ મને ગયું. તો I used to go to મંદિર every day. એટલે બાપાના શબ્દોમાં એવી તાકાત હતી. આમ ખાલી આપણે લખીએ તો એવું કોણ માને, પણ બાપાનો એવો પ્રેમ હતો, એવી શુદ્ધ ભાવના હતી આપણું ભલું થાય. અને મેં વાંચ્યું કે બાપાની ઈચ્છા છે આપણે રોજ મંદિરે જવા, નજીકમાં જ રહેતો હતો અને એવી આજ્ઞા પડી ગઈ એમની કૃપાથી. તો આ બધા શબ્દો કેવી અસર કરતા હોય છે એ પણ એનો ખ્યાલ આવે. ત્યાર પછી અટલાદરા, સપ્ટેમ્બર 1, 78, નિયમ રાખવા જેથી સત્સંગમાં વધાય છે, મીન્સ ગ્રો થવાય છે ને બળ રહે. દરરોજ એટલે એવરી ડે થોડું થોડું એટલે લિટલ નિયમપૂર્વક એટલે રેગ્યુલર કરવાથી ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય વધે છે. જેમ નિયમિત પાણી એટલે કે વોટર એક સ્થળે એટલે પ્લેસમાં પડે ત્યાં પાણી ભરાય, તેમ નિયમથી વૃદ્ધિ પ્રમાણે મીન્સ ગ્રો થવાય. બાપા સમજાવે છે કે કોઈક વખતે નિયમ પાડીને કોઈ વખતે ના પાડીએ તો એનાથી ગ્રો નથી થવાતું. શ્રીજી મહારાજ વચનાવતમાં આ વાત પાણીનો ઘડો ઢોળિયાની વાત કરે છે, એનું નિરૂપણ બાપા અહીંયા કર્યું કે તું નિયમિત નિયમ પાળજે તો તું સત્સંગમાં આગળ વધીશ ને બાપા રાજી થશે. હવે
બાપાના કેવા જબરજસ્ત શબ્દો છે ફોર ઇન્સ્પાયરિંગ મી ફોર સત્સંગ નિયમ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ. તો આ ઇન્સ્પાયરિંગ વર્ડ્સ આપણે વાંચીએ. સ્ટ્રોંગ ઇન્સ્પિરેશન. આપણે કોણ છીએ ને કોણ મળ્યા છે? માટે ખડ એટલે ગ્રાસ. જેમ લાયન છે ને એ પોતે ઘાસ ન ખાય, માણસ ના ખાય, પશુ ખાય. તો બાપા કહે છે કોણ મળ્યા છે? માટે ખડ ખવાય જ નહીં. એટલે આપણાથી વિષયને ગંદકી બધી ન કરાય. જોકે ત્યાં હજારો આકર્ષણ એટલે એટ્રેક્શન્સ. માટે નિરંતર એટલે ઓલવેઝ મંદિર ને કથા વાર્તાનો ને નિયમનો યોગ રાખવો અને બાપાને યાદ કરવા, જેથી હંમેશા રક્ષા થાય. એટલે બાપાએ છે ને આપણને બહુ સુંદર ઉપાય બતાવ્યો કે આપણે કોણ છીએ, આપણી આઈડેન્ટિટી. આપણે બાપાના યુવક છીએ, ભગવાનના ભક્ત છીએ. અને ગમે તેટલા એટ્રેક્શન હોય તો એમાં આટલી વસ્તુ કરવાની કે એક તો મંદિરનો યોગ રાખવાનો, કથા વાર્તાનો, નિયમનો અને બાપાને યાદ કરવાના, તો રક્ષા થઈ જશે. માર્ચ 28, 79 સ્વામીએ એટલે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાતમાં કહેલ છે કે આપણો દેહ બે વાત સિદ્ધ કરવા છે. અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમ નારાયણમાં જોડાવું, તો તે કરી લેવાનું. આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાત છે. પછી સ્વામીના શબ્દો તમે જુઓ. દેહ ફના એટલે સેક્રિફાઈસ. દેહ એટલે બોડી સેક્રિફાઈસ કરી નાખવાની. દુનિયા ફના मीन्स वर्ल्ड सेक्रीफाइस और सर्व फना है मीन्स एवरीथिंग. भगवान ने संत बे साची बात है, ते राजी थाय तेम करવું. કેટલું બળ છે એની અંદર. ભાદરાથી બાપા લખે છે જૂન 20, 78. તો બળ રાખી હિંમત રાખી ભજન કરવું. બળ અને હિંમત એટલે કરેજ થી ભજન કરવું. આ શબ્દ તો બાપાને આવે જ કે બળ રાખવું, હિંમત રાખવી. આવો જોગ એટલે કે સમાગમ અને અવસર એટલે ઓકેઝન ફરી મળવો દુર્લભ એટલે રેર છે. માટે મનને મારીને એટલે માઇન્ડને ટોકીને પણ હજારો એટલે થાઉઝન્ડ્સ વિચારો સંકલ્પોને પડ્યા મૂકીને આ જન્મ સ્વામી મહારાજનું ભજન કરીને બાપાને રાજી કરી લેવા. તે દ્રઢ ઉત્તમ એટલે બેસ્ટ વિચાર રાખો. બાપાને રાજી કરવાનો વિચાર છે ને બહુ મોટો વિચાર છે. આપણને મોહન સ્વામી મહારાજ પણ કહે છે, પણ બાપા તે વખતે આ 78માં આ પત્રમાં આ બળની વાત લખી હતી. હવે બાપાએ સત્પુરુષનો મહિમા પણ લખેલો. કારણ કે આપણે તો અહીં આવ્યા ત્યારે તો 1 વર્ષનો જ સત્સંગ હતો. હાવ કંઈ ખબર જ નથી. તે વખતે આવા સિલેબસ પણ નહોતા આવતા. દેશમાં પણ વચનાવત વાંચી જાય, કોઈને નિરૂપણ પણ ના આવડે. કારણ કે આ બધી ટ્રેનિંગ નથી એટલે પુષ્ટિ ન થાય. પણ બાપા પોતે જાતે જ આ વચનાવતના નિરૂપણ કરતા અને આ બધું લખતા. તો સત્પુરુષનો મહિમા, પ્રાપ્તિનો મહિમા, એના ઉપર પણ બાપાએ અદ્ભુત પ્રેરણા આપી છે. કાવીઠા નવેમ્બર 21, 78. શ્રીજી મહારાજે આ લોકમાં પધારી ભક્તોને સુખ આપેલ છે અને હજી પણ પોતાના ગુણાતીત સંત દ્વારા પોતાનું દિવ્ય સુખ આપે છે. એટલે પોતાની વાત બાપા અહીંયા કરે છે કે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ એ આ સંત છે અને એ પણ મહારાજનું સુખ આપે છે. ગઢડા સેક્શન 1 27 મુજબ મહારાજ તેવા સંતના દરેક અંગમાં રહી સર્વ પ્રકારે નિવાસ કરી પોતાનું સુખ આપે છે. ભગવાન અખંડ નિવાસ કરીને રહે એ વચનાવત મહારાજ કહે છે. એટલે એ સત્પુરુષ એવા છે કે એમાં સાક્ષાત અખંડ સમ્યક પ્રકારે ભગવાન રહ્યા છે. વડતા 11 મુજબ તેવા સંતમાં દ્રઢ પ્રીતિ એ જ આત્માના દર્શન પામવાનું, મહિમા સમજવાનું સાધન અને ભગવાનના સાક્ષાત્કાર દર્શનનું પણ એવા સંતમાં પ્રીતિ એ જ છે. આ વચનાવતની વાત મહારાજ સ્વામી કરે છે કે આવા સંતમાં પ્રીતિ કરીએ તો આપણને આત્મદર્શન અને પરમાત્માના દર્શનનું થાય.
ત્યાર પછી મધ્ય 22ની વાત કરે છે, ગઢા સેક્શન 222. માટે રાજાનું રાજ્ય તેટલું રાણીનું રાજ્ય. કિંગનું જેટલું પાવર હોય એટલું જ ક્વીનનો હોય, એવું કહે છે. તેમજ ભગવાનના પ્રતાપે તે સંત પણ સમર છે, પ્રતાપ છે, આ વચનાવતના આધારે છે. એટલે આ બધી વાત સ્વામી કહે કે મેં મારી નથી કરી, વચનાવતમાં લખી છે મહારાજે. માટે સંતના લક્ષણ છે, તો તેવા સંત તો બાપા આપણને મળ્યા છે, તો બળ રાખીને ભાજન કરવું. આ પ્રાપ્તિની વાત છે કે આ વચનાવતમાં આવા ભગવાન જેવા સંત, એની પેટે સેવા, એવા ધારક એ આપણને મળ્યા છે. તો પછી આપણે ભજન કરવું, એમને યાદ કરવા, એમની આજ્ઞા પાડવી. સપ્ટેમ્બર 10th 78. મહિમા સમાગમથી સમજાય છે. હવે આ બધો મહિમાની વાત તો છે, પણ એ ભૂલી જવાય. પણ ક્યારે યાદ રહે, ક્યારે સમજાય, તો સમાગમ રાખીએ તો. મહિમા સમાગમથી સમજાય છે, માટે સમાગમ રાખવો. જોકે સમય નથી, ટાઈમ નથી બધા પાસે, પણ સ્વામીની વાતો, વચનાવતનું વાંચન અને પત્ર લખવાથી સમાગમ રહેશે તો રાજી રહેજે. એટલે આ પત્ર લખીને બાપાએ આપણને પોતાનું વ્યક્તિગત સમાગમનું સુખ, જાણે આપણે પ્રત્યક્ષ હોય. તે વખતે તો આ વિડીયોને બધું કશું હતું નહીં, પણ 20 days લાગતા. અહીંયાથી આપણે લેટર લખીએ એટલે 10 daysમાં બાપાને પહોંચે. અને બાપા આટલું બધું ધમાલ હોય, પણ એમાં તરત જ જવાબ આપે, તો 10 days બીજા લાગે, એટલે યુ હેવ ટુ વેઇટ. એટલે 20 દિવસે 20 days પછી આપણને બાપાનો આન્સર આવે, આપણે લખ્યો હોય પછી. એટલે એ પરિસ્થિતિમાં બાપા આવો સમાગમ, એ પોતે આટલો ભીડો વેઠીને પણ એનો યોગ કરાવતા. ત્યાર પછી આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે બાપા ઇન્સ્પાયર્ડ મી રિગાર્ડિંગ ધી મહિમા ઓફ બાળ યુવા પ્રવૃત્તિ. એટલે ઇટ જસ્ટ બિગેન. બાપા ઇન્સ્પાયર્ડ મી ટુ બિગેન બાલ મંડળ એન્ડ કિશોર મંડળ એન્ડ યુવક મંડળ. બટ આઈ વોઝ વેરી ન્યૂ એન્ડ દેર વોઝ નો ગાઈડન્સ એન્ડ નો સિલેબસ. બટ બાપા ઇન્સિસ્ટેડ એન્ડ એટલું બધું મને બળ આપ્યું કે તું આ કર. અને બાપાની કૃપાથી આપણને એ સેવા મળી. પણ એ સેવાનો પણ મહિમા બાપા લખે છે. મહેડાઓ ડિસેમ્બર 12th 78 જીવનચરિત્રમાં વાંચ્યું ને કે બાપા મહેડાઓ ગયા હતા. એના પહેલાંના દિવસે 9 વિલેજીસમાં બાપા ફર્યા. અને આફ્ટર મહેડાઓમાં પાટોત્સવ હતો. આફ્ટર દેટ બાપા અગેન ડીડ વિચરન ઇન 9 વિલેજીસ. તો આમાં પત્રમાં ઇન્સ્પિરેશન આપે છે ફોર યુવક મંડળ. તારા ઉપર યોગી બાપાની દ્રષ્ટિ છે, મીન્સ બ્લેસિંગ્સ છે. કારણ તું બાપાનું પ્રિય કાર્ય, મીન્સ બાપાનું લવડ વન કાર્ય, યુવક બાળ મંડળનું કાર્ય ખૂબ ઉત્સાહથી સારી રીતે કરે છે. એટલે બાપાનો રાજીપો રહેશે જ, થયો છે ને થશે. એટલે આ યોગી બાપાને બહુ ગમતું યુવક મંડળ, બાળ મંડળ, અને એમાં જવું જોઈએ. અને એને આપણે સંચાલક તરીકે પણ સેવા કરવી જોઈએ. મોટા પુરુષની આજ્ઞા ને ઈચ્છા ને મરજીથી જો સેવા કરે તો તે શ્રેષ્ઠ છે, હાઈએસ્ટ. બાપાની ઈચ્છા હોય પ્રમાણે. તો તારું કાર્ય એવું છે. બાપાને પ્રિય જે વાત હતી, બાળકો યુવકોને સત્સંગ કરાવો, તે તું કરે છે, તે મોટી વાત છે. એટલે બાપાની એવી ઈચ્છા હતી કે દરેક યુવક, હું તે વખતે નવો જ યુવક હતો, એમ પણ બાપાએ કીધું, પણ આપણે બધા જ આપણે યુવક મંડળમાં જઈએ અને આપણે પણ કાર્યકર તરીકે બીજાને સત્સંગ કરાવીએ, એ બાપાની અંતરની ઈચ્છા હતી. તારા ધન્ય ભાગ્ય છે, તને આ સેવા મળી છે, અને તું પણ બાપાને રાજી કરવા તે કરે છે, તેથી ધન્ય છે. બાપા સેવાનો મહિમા કહે છે કે આ બહુ જ સેવા, બહુ મોટા ભાગ્યો એને મળે છે આવી યુવક મંડળની. માટે બાળ યુવક મંડળ માટે જરા પણ કંટાળો, એટલે બોરિંગ હોય તો પણ મજાક આમ પ્રેમથી કરવાની, જરા પણ કંટાળો આવવા દેવો નહીં. અને આ દેહે એ જ કરવું છે, તે તાન રાખવું. આ આપણે યુવક મંડળ કરવું જ છે. આ સેવા મોટા મોટા દેવોને ન મળે તે તને મળી છે. યુવક મંડળની સેવા, બાળ મંડળની સેવા, એક સંચાલક તરીકે બાપાએ જે સેવા આપી હતી એ બહુ જ અગત્યની છે. અને એક જીવને સત્સંગ કરાવો તે મોટી સેવા છે. માટે બાળકો તોફાન કરે કે રમે, પણ ધીરે ધીરે લાઈન ઉપર આવી જશે. મીન્સ લાઈન ઉપર મીન્સ ટ્રેકમાં આવી જશે. ફ્રોમ બોચાસન, જુલાઈ 23rd 79. હવે પ્રવચનની હલક પણ આવી જશે. હલક એટલે આમ
જેને કહીએ ને કે ફ્લો, અને બાપાની દયાથી ફુવારો એટલે કે ફાઉન્ટેન, જ્ઞાનનો વૈરાગ્યનો છૂટશે, બળ રાખજો. કેટલું બળ આપે છે સ્વામી કે જ્ઞાન વૈરાગ્યનો ફુવારો છૂટશે. પછી ફ્રોમ વિદ્યાનગર જાન્યુઆરી 1380, દ્વિશતાબ્દી અંગે કાર્ય ઉપાડેલ છે. એટલે અહીંયા પણ આપણે સંપર્કને બધું કરતા હતા, એનું બાપાએ પ્રોત્સાહન આપે છે, આપણને ઇન્સ્પાયર કરે છે. તો બાપા બળ આપશે અને બરાબર ઉપાડ કરશો, મીન્સ હોલા ઉપાડ કરજો તમે, દરેકનો સંપર્ક સાધશો, મહારાજ સારું કરશે. બહુ દેર વર વેરી ફ્યુ ઇન્ડિયન ફેમિલીઝ ઇન ધોઝ ડેઝ. મેઇલિંગ લિસ્ટ વી હેડ 80 ફેમિલીઝ. એટલે એટલા જ હતા ન્યુયોર્કમાં તે વખતે. મારો કાર્યક્રમ નક્કી છે, બાપાજી અહીં આવવાના હતા 1980માં એનો, પણ ફાઇનલ કરીને હવે થોડા સમયમાં જણાવશું, તો રાજી રહેજે. જામનગર ઓક્ટોબર 21, 78. રોચેસ્ટર ન્યુયોર્કમાં સમયો સારો થયો જાણી આનંદ છે. તો તે ત્યાં પણ પ્રવચન સારું કર્યું, અને કેનેડાવાળાએ પણ સારું પ્રવચન કર્યું. બાપા ઇન્સ્પાયર્ડ કે તે સારું કર્યું. તો હવે તો ભંગાર જ કર્યું હોય, પણ બાપા યોગી બાપા કહેતા ને કે આખા હોલ બ્રહ્માંડમાં ના થયું એવું પ્રવચન થયું એમ. મહિમાની દ્રષ્ટિ બાપાની, પણ આપણા માટે એટલી લાગણી દરેક માટે એ જોવા મળે છે. તો હવે બળ રાખજે બાપાની તારા ઉપર દયા છે, તો થોડો પ્રયત્ન ટ્રાય કરીશ તો જરૂરથી પ્રવચન એટલે સ્પીચ સારું થશે, ને કથા વાર્તાનું અંગ પડશે, અને વાતો કરતાં કરતાં જ્ઞાન થશે. થોડું ગ્રંથોનું વાંચન, મીન્સ આ બધી જે શાસ્ત્ર એટલે ગ્રંથ વચનાવત વાતો વાંચન, અને વાતો કરવાનું અંગ એટલે કે સ્પીચીસ આપણે કથા કરવાનું અંગ પાડીશ તો થોડા સમયમાં સારો પ્રવક્તા, મીન્સ સારો કથા સેવક તું થઈશ. ભણતા પંડિત થાય, પંડિત એટલે સ્કોલર, સ્ટડી કરવાથી. લખતા લઈયો થાય, મીન્સ રાઇટ કરવાથી રાઇટર થાય. તેમ વાત કરતાં કરતાં તમામ શબ્દો એટલે વર્ડ્સ આવતા જાય, તો તે અંગ જરૂર પાડવું. આપણે બધાને પાડવાની જરૂર છે. આટલું બધું જ્ઞાન આપણે ભર્યું છે અંદર, 10, 15, 20 વર્ષથી આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, તો 5 મિનિટ તો આપણે વાત કરી શકીએ બધાને. એ બાપાની અંતરની ઈચ્છા છે કે બધા યુવકો આવી તો બોલે. અને આવા ઉત્સવ પ્રસંગે કે સમયા પ્રસંગે અગાઉથી, મીન્સ ફોરહેન્ડ, અમુક તૈયારી કરવી, પહેલેથી તૈયારી કરવી જોઈએ, છેલ્લે આવીને ફેંક નહીં, જેથી તે વખતે બોલવામાં ક્ષોભ એટલે કે સ્ટેજ ફિયર ન આવે, કે ધ્રુજારી મીન્સ શિવરિંગ ન થાય, કે વચ્ચે તૂટક એટલે હેઝિટેશન ન થાય. અખંડ એકદમ એટલે કે ફ્લોમાં વાત આવે તો રાજી રહેશો. એકદમ પબ્લિક સ્પીકિંગનો ક્લાસ સ્વામીએ લઈ લીધો. આ તો ડિટેલમાં છે, મેં તમને થોડુંક શોર્ટમાં હું કહું છું કે હાઉ ટુ પ્રિપેર ફોર ધી કથા, અને કેવી રીતે પ્રયત્ન કરવો એ બાપાએ લખ્યું છે. કાવીઠા નવેમ્બર 21, 78. બાપા કહેતા આપણે ખુરશી થવું, મીન્સ ચેર થવું. યોગી બાપા કહેતા મહારાજને પધરાવવા, એટલે મહારાજ બોલે. કોઈ વાતનું અભિમાન એટલે કે ઈગો, કે હો મેં સરસ પ્રવચન કર્યું, એવું નહીં. અભિમાન આવવા દેવું નહીં. જે આવે છે એટલે કે જે બોલાય છે તે બાપાના પ્રતાપે છે. આપણે તેના દાસના દાસ થઈને રહે જે સત્સંગમાં, ભક્તિ તેની ભલી માનીશ, રાચીશ તેના રંગમાં. આ બાપાનું બહુ જ દાસત્વ, આ કડી બાપા બહુ બોલતા, એ લખ્યું છે. તેમ દાસના દાસ થઈને સેવા કથા વાર્તા ભજન કરવું, જેથી સુખ શાંતિ રહે તો રાજી રહેજે. એટલે આપણને પાછું પ્રવચનકાર નથી બનાવી દેવા બાપાને, સેવક તરીકે જ, પણ આ કથા કરવી એ પણ બહુ જ મહાન સેવા છે. મહારાજના ગુણગાન ગાવા, પોતાનો મહિમા તો કહેવાનું નથી આમાં, મહારાજ સ્વામીનો જ કહેવાનું છે. તો કોકને ઉગશે. એટલે આ વાત હંમેશા આપણે જે બાપાનો અત્યારે શતાબ્દી મહોત્સવ છે, કેટલા બધા પ્રસંગો આપણે બાપાના સાંભળ્યા છે. તો આપણે આપણા મિત્રોને, ઇવન આપણા યુવક મંડળમાં આપણા સત્સંગી મિત્રોને, અથવા તો સત્સંગી ના હોય સગાવાલા ફ્રેન્ડ્સને પણ આપણે થોડીક પણ વાત કરી શકીએ તો બહુ મોટી સેવા એ બાપા ગણે છે, ને બહુ રાજીપો એમાં બતાવે છે. તો આ એ ખરેખર થોડાક જ અહીંયા ઘડીએ પેરેગ્રાફ્સ આપણે લીધા છે. તો આવા ભીડાવાળા વિચરણમાંથી પણ આવો ટાઈમ કાઢીને બાપાએ ભીડો વેઠીને આવા અદ્ભુત પત્રો કે જેમાં હૃદયનો પ્રેમ અને બળ અને ઇન્સ્પિરેશન
એ બધું સિંચ્યું છે બાપાએ, ઇન્સ્પાયર કર્યા છે. તો બાપાના આપણે કોટી કોટી વંદન. આપણે એમનું ઋણ કોઈ દિવસ ચૂકવી શકીએ નહીં. આપણે જે છીએ તો એમની કૃપાથી છીએ. આપણને ઘડવા માટે બાપાએ આટલો બધો દાખલો કર્યો. તો આટલો બધો દાખલો બાપાએ જે લખવામાં કર્યો, તો મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ, બાપાના ચરણોમાં, કે એમને જે આ બધું લખ્યું છે એ પ્રમાણે હું મારું જીવન જીવી શકું. ને આપણે બધા જ, કારણ કે આ પત્રો તો બધા માટે છે. બાપાની ઈચ્છા છે કે મારા બધા યુવકો આ રીતે જ સારું જીવન જીવે. એવું નથી કે ફક્ત આ યુવક જ. પણ આઈ વોઝ ફોર્ચ્યુનેટ કે બાપા એડ્રેસ ધોઝ લેટર્સ ટુ મી. તો બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે એમનો જે દાખલો આટલો બધો છે વ્યર્થ ન જાય, પણ એ શબ્દો અધ્ધર ઝીલીને આપણે એમને રાજી કરી શકીએ, આ જીવન ધન્ય કરી શકીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. Letters are among the most significant memories a person can leave behind. We just learned the amount of time Pramukh Sai Maharaj took out to write to Puja Yagnavallabh Swami, who was merely a new yuvak in satsang at the time. Though the letters were addressed to him, the messages directly apply to all of us today. Through the katha and the letters, we understood the importance of Niyam Dharma, received words of inspiration, imbibed the glory of the Satpurush, understood the need of doing seva, and recognized the importance of Kathavarta. Now, let us focus our attention to Pramukh Sai Maharaj as he further elaborates on the mahima of Kathavarta. કથાવાર્તાનું અંગ છે, પણ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. કથાવાર્તા જો આપણને હોય તો આપણને આ સેવાની અંદર વિક્ષેપ ના હોય, કે તો આપણું મન પાછું ન પડે. અગર કોઈનો અભાવ અવગુણ પણ ના આવે. પણ કથાવાર્તાનો જોગ ન હોય તો કંઈ થાય નહીં. એવું તો માન આવી જાય, કોઈ કંઈ તો બોલી જાય, કોઈ થઈ જાય, તો પછી અંદર અંદરના કંઈ કારણસર મંદિર મૂકી દે, સેવા પણ મૂકી દે, અને બધું થઈ જાય. સેવા એ ઉત્તમ વસ્તુ છે, અને એમાં થાયની પણ સાથે આ કથા વાર્તાનું પણ, એટલે યોગીજી મહારાજે એ પણ વાત કરી છે કે એવો કોઈ સેવા કરો છો પણ એની સાથે થોડુંક આ જ્ઞાન થાય, સમજણ થાય, એટલા માટે કથા વાર્તા પણ છે. એટલે રવિવારની સભાની અંદર જેમ વડીલોની સભા થઈને સત્સંગ થાય છે, એમ યુવકોને પણ એમની સભાઓ હોય, એમાં બધી વાતો થાય તો જ્ઞાનની દ્રઢતા થતી જાય, અને એમાંથી ખૂબ સારું બળ મળે. ત્યાંનો સ્વામી કહે છે કથા વાર્તા તેના જીવમાં ન હોય એને વૃદ્ધિ ન થાય. વૃદ્ધિ એટલે સત્સંગની અંદર જે મહિમા, સેવા, ભક્તિ જે કંઈ મળે તે કરવાનું છે એ ન થાય, કહેતા મન પાછું પડી જાય. પણ સ્વામી કે જેનો કથા વાર્તાનું અંગ છે એનો સત્સંગમાં પાયો મજબૂત હોય છે. કારણ દરરોજ કથા વાર્તા સાંભળે એટલે થઈ જાય. કથા વાર્તા કરતાં કંઈક કોઈના શબ્દો પડી ગયા હોય, કોઈ કંઈ આપણને કહ્યું હોય, તો એ પ્રમાણે સેવા કરતાં થયું હોય તો એને આ કથા વાર્તા સાંભળે તો એ પાછું મટી જાય. કે આ બધું જે થાય છે એ આપણા સત્સંગ દ્રઢ થવા માટે છે, આપણા સ્વભાવોને ટાળવા માટે છે. કારણ કે ભેગા રહેવાથી એકબીજાના સ્વભાવનું ઘર્ષણ થાય, અને ઘર્ષણ થવાથી બધા સ્વભાવો ઘસી જાય. એટલે કથા વાર્તાનું અંગ એટલા માટે મહારાજે કહ્યું છે, અને જોગી મહારાજે પણ એટલા માટે રવિવારની સભા કરી છે કે સત્સંગ જો જેમ જેમ વધશે, કથા વાર્તાનું અંગ વધશે, કથા વાર્તા સાંભળીશું તો આપણે આગળ વધી શકીએ. એ તો પાછું થઈ જાય. એટલે આપણા સત્સંગની અંદર શ્રીજી મહાના વખતથી કથા વાર્તાનું અંગ રાખ્યું છે. સવાર સાંજ બપોર બધી કથાઓ મંદિરોમાં થાય, ગામડામાં પણ બધા થાય છે. યોગી મહારાજનું પણ આ જ હતું. એટલે જ્યારે સભા શરૂ થાય ત્યારે પહેલાં બેસી જવાનું, અને સભા પૂરી થાય ત્યારે જ ઉઠવાનું. તે સિવાય ઉઠવું પણ નહીં. માળા લઈને બેસી જવું, જે કથા વાર્તા ચાલતી એકાગ્રથી સાંભળવું, તો કથા કંઈ જીવમાં ઉતરે. બધી પ્રવૃત્તિ લઈને પાછા ઊભા થઈને વળી આવી અને બેસીએ, એમાં એકાગ્રતા ક્યાં રહી? મંદિરનું કામ છે, મંદિરની સેવા છે, મંદિરની પ્રવૃત્તિ છે, ના નથી. પણ આ કથાની અંદર તો એ બધું મૂકીને બેસી જવાનું, તો આપણે એકાગ્રતાથી ભગવાનના વચન સંભળાય, અને જે કંઈ આપણી અંદર આ જે કંઈ આપણા અંદરના એકબીજાના અવગુણ અભાવ છે એ જાય. પણ કથા સાંભળીને તો અવગુણ અભાવ રહ્યા જ કરે. પછી આવો છે ને બેવો છે ને પેલા બે બહેન આમ વાત કરે, બે બહેન આમ વાત કરે. એટલે એનાથી આપણી ભક્તિ વૃદ્ધિ ના પામે અને એકતા પણ ના આવે. એટલે ભગવાનની જે કથા વાર્તા છે એકાગ્ર ચિત્તે કરીને સ્વામી સાંભળવું. ગુણાય સ્વામી શું કહું?
પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને પડ્યા મૂકીને, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સમજાય છે ને બરોબર? પ્રથમ તો આ શબ્દો સાંભળી લો, સ્વામી વાતમાં છે, આપણે બધાએ સમજવાનું છે. આ જ્ઞાની ધ્યાની ભજની સેવા બધાએ વાળો છે ને, આ બધાને આપણે, કારણ કે આપણે જ આ બધું જરા અવ્યવસ્થિત થઈ જાય. એટલે બધાએ પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને, જે ઘરના બહારના વેપારના ધંધાના મળવાના કરવા બધા સંકલ્પો પડ્યા મૂકીને એકાગ્રચિત્તે કરીને આ ભગવાનની કથા સાંભળી. શું કહ્યું? હવે એકાગ્રચિત કેમ રહે? અહીં ઉઠીને ઘડી પેલા ટેલિફોન આવે જીવન, ફરી પેલા જીવન એ કંઈ એકાગ્ર થયું? અહીં બેઠા એટલે બેઠા. જેમ પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજીએ કહ્યું કે જો આ તારે આ પ્રમાણે તારે મૃત્યુનો ભય ટાળવો હોય તો હું કેમ 7 દિવસ બેસી જા, તારું મનને પણ મને અર્પણ કરી દે, મન પણ તારું નહીં, સમજ્યા? મન પણ આપણું નહીં, કોને? ભગવાનને આપી દીધું. જો કે મારું મન આપી દીધું છે, 2 કલાક કથા ચાલે ત્યાં સુધી મન આપણે નહીં જ. મનને સંકલ્પ થઈને ઊભો થાય, વ્યસન હોય ને ઊભો થાય, 3.5 મિનિટની કાયા ઊભી કરે જલ લઈને, એટલે એ બધું મૂકી દેવાનું. તો આપણે કથાની અંદરની વાત છે સંભળાય કે શું વાત છે. સ્વભાવ ટાળવાની હોય, દોષ ટાળવાની હોય, અવગુણ ટાળવાની હોય, આ બધી ઘણી વાતો એની અંદર આવે છે. પછી આપણે સાંભળીએ તો આપણામાંથી અવગુણ જાય ને, તો ખબર પડે મારો આ અવગુણ છે. આપણને ખબર ક્યારે પડે? આ વાત સાંભળીએ તો ખબર પડે કે મારામાં અવગુણ છે. આ તો બીજાના જોયા કરીએ કે આનામાં આ છે ને પેલા છે, પણ એના કરતાં મારામાં કેટલા છે. આ બધી સ્વભાવ ટાળવા, વાસના ટાળવાની, કુટેવો ટાળવા માટે આ કથા વાર્તા છે. ભ્રમરૂપ થવા માટે વાત છે. તો એ વાતોની અંદર જો આપણે રસ ના હોય તો પછી આપણે ભ્રમરૂપ કઈ રીતે થવાય? સ્વભાવ દોષ વાસના કઈ રીતે નહીં ટળે. એટલે કહું છું કે આ વખત કથાની અંદર આપણે બધાએ બેસી જવું. એટલે સ્વામી કે પ્રથમ સર્વ સંકલ્પ જે કંઈ બધા હોય એ મૂકી દેવાના અને એકાગ્રચિત્તે કરીને બધા બરોબર કરવા.